إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Minati od ders učevme za Ajša radijallahu anha kako munaficite vo Medina pokuša i se obiduva da je obvinat za nešto što go nemaše storeno, i taka Allah subhanahu wa ta'ala objavi nekoliko ajeti što dokažuvat neviноста na našата majka Ajša radijallahu anha, i da to biše ogromna čest za Ajša radijallahu anha da Allah subhanahu wa ta'ala da objavit objava što ke se čita do sudnji den. Taka od drugite slučaji što se slučija isto v godinata 5. godina posle hidžreta od poslanika sallallahu alaihi wasallam je jedna ogromna bitka među muslimanite i nevernicite. A taja bitka je Gazwatul Khandaq. Bitkata na Khandaq se nareče isto Gazwatul Ahzab. Bitkata na sojuznicita. Taja bitka biše vo 5. godina vo mesec Šawwal. Vo mesec Šawwal se sluči ova bitkata na Ahzab, na sojuznicita. Kako dojde do taja bitka, koji se pričinje to, ke gi učime biiznillahi ta'ala v ovaj večerašen ders. Koga Benu Nadir, jedno evrejsko pleme što živeja vo Medina, go prekršija nivnio dogovor su poslanikom sallallahu alaihi wasallam, taka beja ti je preterani vo Hajber. Znači beja preterani gi izvadija od Medina i gi pretera vo Hajber. Ti evreji ne može to ponižuvanje da go podnesat, što im se sluči niv, iako ti je sami tebeja krivi za to, što ti je go prekršija dogovorot, a ne poslaniko sallallahu alaihi wasallam su njegovite ashabi. Taka što Benu Nadir, ova evrejsko pleme, bara sojuznici. Zato je tako narečena ova bitka, bitkata na sojuznicita. I ima isto cijelo suratul Ahzab, što objavi Allah subhanahu wa ta'ala. Benu Nadir otiduva kaj Mekancite, odnosno kaj Kurejšite, da barat kajniv pomož, da bara sojuznici, da bara pomošnici, koji ke se borat so niv protiv poslanika sallallahu alaihi wasallam i njegovita ashabi. Taka ti je uspeja Benu Nadir da gi ubedat Kurešitite da ti je su niv da se borat protiv poslanika sallallahu alaihi wasallam. I se dogovorija vo jedno, znači odredeno vreme, da se upatat kon Medina. Posle to, ako ga uspeja
да ги убедат курешитите за тая борба, се упатија кај други племиња арапски, како племето Гатафан, како племето Бену Сулейм и други племиња арапски, кои ги бараа како сојузници во нивната борба против исламот и против посланикот саллаллаху алейхи ва саллам. Така што на крај се собраа сите тие племиња и нивната војска имаше 10.000 војници. Најголемиот број беше од страна на курешитите, што беа 4.000 војници. Целокупно со сите евреи и другите арапски невернички племиња беа една армија од 10.000 војници. И има одгромно подготвување, има коњои, камили, оружја. А од другата страна, посланикот салаллаху алейхи ва саллам со неговите асхаби радијаллаху анхум беа 3.000 војници. 3.000 војници спрема 10.000 и нивното подготвување беше многу поогромно. Кога Абу Суфјан, што беше во тоа време мушрик, кога се сретна тој со евреите, им рече на нив: вие добро знаете, поради зошто ние сме во сваѓа и борба против Мухаммед. Така што јас ќе ве прашам вас нешто. Вие сте луѓе на книга, значи луѓе на книга што ви објаве на вас книга. И вие знаете добро што е нашата сваѓа, недоразбирање со Мухаммед. Тогаш, чие вера е подобра? Верата на Мухаммед или нашата вера, што имаат курешитите, значи обожавање на киповите? Тогаш евреите, како што беше нивниот адет, нивна традиција да лажат, да преваруваат, да ја скриваат вистината, му рекоа на Абу Суфјан: на вистина, вашата вера, значи ширкот, е поправеден од верата на Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллам. Овие зборови од страна на евреите беше како потврдување за Абу Суфјан, за неговиот пат, што тој се најдуваше, а тоа што беше ширк. И поради ова што го рекоа јаудите со лага и со скривување, Аллах субханаху ва таала објави ајет. А тој е, Аллах таала велит: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. Allah subhanahu wa ta'ala velit: Зарем не ги гледаш како оние коим е даден еден дел од книгата и веруваат во кипови и тагут? За неверниците велат, тие велат за неверниците, тие се на поисправен пат, значи на подобар пат од оние кои верувале. Улаика аллазина ла'анахумуллах. Над нив, значи над евреите, е Аллаховата проклетство. Ги преколнуваат Аллах субханаху ва та'ала. А кого го преколнуваат Аллах субханаху ва та'ала, нема да најдеш за него помошник. Нема да најдеш за него
pomoćnik. Iako beše ova ogromno podgotвување od strana na неверниците, кои сето ова го потекна евреите, во вистина оваа битка беше огромна победа за муслиманите и за верниците. И оваа беше битка од причињето за ширење на исламот. Од причињето за ширење на исламот. Кога дозна посланикот салаллаху алейхи ва селем дека неверниците од сите краеви во арапскиот свет, во арапскиот полуостров, од сите краеви се упатени кон Медина и да прават борба против посланикот салаллаху алейхи ва селем и неговите асхаби, тогаш посланикот салаллаху алейхи ва селем се консултира со неговите асхаби во врска за таја битка. Се консултира, значи, што да прават, како да прават, како да се подготват, кои чекори да ги превземат, кои мерки да ги превземат. Така што и знаја добро, значи посланикот салаллаху алейхи ва селем и сахаба, знаја добро дека тие се во многу помал број и исто во врска со армиско оружје беа многу помалце подготвени од неверниците. Значи толку беа можностите. Тогаш Салман ел-Фариси радијаллаху ан, тој имаше искуство во перзиските борби, начинот на перзиските борби кои се воделе. Салман радијаллаху ан му даде предлог на нашиот посланик Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем да ископаат еден канал, хандак. Да ископаат хандак, значи да ископаат еден канал, еден долги канал во Медина, за така што да не можат неверниците да дојдат до страната на муслиманите. Значи, кога тие ќе стигнат во Медина, не можат да го преминат тој канал за да стигнат до страна на муслиманите и да ги нападнат. И Салман радијаллаху ан му рече на посланикот салаллаху алейхи ва селем во давање на предлогот дека така правиле во Перзија кога биле обкружени од страна на пријателите и биле во помал број на војници, така значи откопувале канали за тие, значи, непријатели да не можат да преминат низ тој канал и да стигнат до нив. Така што посланикот салаллаху алейхи ва селем прифати овај предлог од Салман ел-Фариси радијаллаху ан. И почна да го копаат тој канал во Медина. Значи, каналот на Хандак. Тој канал, должината на каналот беше од прилика 2,7 километри. Од прилика 2,7 километри должина. А широчина беше 4,6 метра. Значи 4,5 метра од прилика беше широк каналот. А длабочина 3 метра и нешто. 3 метра и 20 од прилика беше длабок тој канал. Значи овде се збори за огромен канал. Канал што е
2,7 km долг, 4,6 метра широк и 3 метра и 20 длабок. Посланикот салаллаху алейхи ва саллам им одреди на секој 10 сахаби има одредено значи место за копање, а тоа беше околу 20 метра. Значи секој 10 сахаби има да копаат, значи 20 метра. 20 метра должина, 4,5 метра ширина и околу 3 метра длабочина. Секој сахаби има значи толку доделено за да значи да ископаат од тој канал. За после тоа да не можат мушриците да преминат до страна на муслиманите и така да ги нападнат. Каде се најдува тој канал? Гледано географски, градот Медина, од страна на запад, западната страна од градот и источна страна од градот, се две лавински полиња. Значи, тука не може да се врви со камили, со коњи и така натамо. Значи, од тие две страни, од запад и исток, не ке можат сојузниците, мушриците, не ке можат да влезат во Медина. А исто така, од јужната страна се куќите од Медина, домовите од Медина и имаше исто градиње со палми и со други дрва. Така исто и од јужната страна е многу тешко за нив со тој број војници да влезат во градот Медина. Така што единствената можност што можеа да влезат во градот на Медина беше северниот дел, северната страна од градот на Медина. Така посланикот салаллаху алейхи ва саллам цела должина од северната страна го откопа овај канал. Што беше значи 2,7 километри долг, за да не можат да им се овозможи на мушриците, со нивните сојузници, да влезат во градот Медина и така да ги нападнат муслиманите. Значи да немаат можност. Во врска колку дена траеше копањето на овај канал, се некој може да замисли за една неделя или за еден ден, не. Имат пренесувања дека копањето на градот траеше 24 дена. А во друго пренесување се пренесува дека копањето на овај огромен канал траеше цел еден месец. Цел еден месец траеше копањето на овај канал. И посланикот салаллаху алейхи ва саллам од неговата скромност сам тој лично сам посланикот салаллаху алейхи ва саллам работеше во копањето на овај канал. Во оваа битка, во битката на Хандак или Ахзаб, муслиманите беа искушани со многу работи. Беа стајани значи, во искушение, во тестирање со многу работи. Од една страна, со големиот број на непријатели, што беа сојузниците 10.000 војници. Армија се збори овда. Друго исто искушување беше
kopanjeto na ovaj kanal, što na samото završuvanje so ovaj kanal stigna sojuznicite, mušricite vo Medina. Znači, sahaba beja iznemošteni, iscrpeni od toa kopanje i taja teška rabota i vo toa žeško vreme. Isto druga rabota, što beja iskušeni, prevaruvanje to od strana na evrejita. Što pleminata evrejski vo Medina što beja, što ima dogovor so poslaniko sallallahu alaihi wasallam, go predado poslaniko sallallahu alaihi wasallam i njegovita ashabi. Isto od iskušenijata što ima ova bitka poslaniko sallallahu alaihi wasallam i njegovita ashabi ridvanullahi alaihim, žestoki od glad, znači gladuva žestoko, što ke dojdeme pokasno toliko žestoko gladuvanje što vrzuva kamenja na nivnite znači meji, na nivni od stomak, vrzuva kamenja da ne padnata od toliko žestoko gladuvanja. Isto od strana na munaficite ima od njih isto iskušuvanja. A što? Ti je prenesuva informaciji kaj mušricite. I isto vreme munaficite šireja somneži vo redovite na muslimanite. Site ovije, znači iskušenija, beja vo gazvatul Khandak. Što naši od poslanik sallallahu alaihi wasallam sami od raboteše vo kopanjeto na Khandak, koji se prenesuva da toliko mnogo raboteše poslaniko sallallahu alaihi wasallam, što negovata kožata na naši od poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam, na njegovi od stomak mu se izlupi. Od toliko nosenje mnogo kamenje, vađanje kamenje od toj kanal. Vo vreme na kopanje, iskopuvanje na kanal, se slučija nekoliko mu'điza, nekoliko čuda, što gi ovozmoži Allah subhanahu wa ta'ala da se slučat. A od tijeveja, ke spomnime nekoliko, što sahaba, ridvanullahi alaihim, se požalija kaj poslaniko sallallahu alaihi wasallam za golema žed, beja mnogo žedni. Od taja, znači, otporna rabota, vo toa žeško vreme, gi opfati golema žed, taka što se požalija kaj poslaniko sallallahu alaihi wasallam. Togaš poslaniko sallallahu alaihi wasallam pobara jedno grne i duvna vnata, znači kako lesno plukanje vo toa grne i praveše dova, mu se moleše na Allah subhanahu wa ta'ala poslaniko sallallahu alaihi wasallam, što taka toa grne počna da izvirat voda, da bili polno so voda. I taka pije, a njegovite ashabi duri site, go izgasna nivni od žet. Sve to ova so dozvolana Allah subhanahu wa ta'ala. Sve to ova so dozvolana Allah subhanahu wa ta'ala. Isto vo teg nakopanje to, vo kanalot, Khandak, Džabir ibn Abdillah radijallahu an, kažuvat, deka koga go kopavme nije Khandak, jaz imav jedna koza imav doma, i taka što? I malce brašno. Koza i malce brašno. Taka pojdov
кај мојата сопруга и му реков, ајде да ја спремиме оваа коза за посланикот салаллаху алейхи ва селем, а со ова брашно да направиш леп. Така што е спрема таја коза, е закла Џабир радијаллаху ан, и е спрема таја коза, кога се приближи ноќта, се Џабир радијаллаху ан вели, во текот на денот работевме во копањето на каналот, а навечер се враќавме кај нашите домови. Така што кога дојде вечерта, јас му појдов на посланикот салаллаху алейхи ва селем и му реков, ја Расулаллах, јас имам нешто подготвено и имам голема желба да ти со мене да дојдеш во мојата куќа и да земиш еден или двајца максимално од сахаба. Значи, толку јадењето, таја коза и тој леп, за толку е доволно. За тебе и еден уже двајца плюс, и јас и фамилијата моја. Посланикот салаллаху алейхи ва селем рече, дворет, добро. Така во тој момент, посланикот салаллаху алейхи ва селем му нареди на еден од неговите асхаби да викат на висок глас, да речит, ајдете овие луѓе од Хандак, значи овие што работите во Хандак, ајдете на вечера кај Џабир ибн Абдилlah. Кога слушна Џабир ибн Абдилlah овие зборови, а тој знаеште дека таа коза, значи не е доволно освен за 4-5 луѓе, Џабир ибн Абдилlah радијаллаху ан рече, инна лиллахи ва инна илейхи раджиун. Ние идеме од ке Аллах и се враќаме ке Аллах субханаху ва та'ала. Така што се упатија посланикот салаллаху алейхи ва селем и неговите асхаби кон куќата од Џабир ибн Абдилlah радијаллаху ан. Посланикот салаллаху алейхи ва селем му нареди на Џабир, му рече, кажи му на твојата сопруга, таја лебот да не го ваѓат од фурна и месото да не го ваѓат од огон, додека јас да дојдам тука. И така Џабир ибн Абдилlah радијаллаху ан го послуша посланикот салаллаху алейхи ва селем, и кога дојде посланикот салаллаху алейхи ва селем, тој го извади лебот од фурната и тој го извади исто месото и го делеше, значи клаваше во лебот внатра месо и го делеше на неговите асхаби. Така што беа 1000 асхаби. Сите јадоа колку што има потреба. И на крај остана дел од месото и од лебот за сопругата од Џабир ибн Абдилlah, што посланикот салаллаху алейхи ва селем му го даде на нејзи, тоа што остана. Ова исто е од муаџизат, од чудата, што со дозвола од Аллах субханаху ва та'ала се случија. И ова е од доказите за вистиноста на Мухаммед салаллаху алейхи ва селем, дека тој е вистински Аллахов пекамбер и посланик. Што таке од таја коза, што можеа да јадат 5, 6 или 7 луѓе, јадеа 1000 асхаби од посланикот салаллаху алейхи ва селем. Јадеа колку имаа потреба и на крај остана уште за фамилијата на Џабир ибн Абдилlah радијаллаху анхум. Исто така, трето муаџиза, чудо,
što se sluči vo tek na kopanjeto na Handak, na ovaj kanal, kjerkata od Bešir ibn Sa'd, kažuvat, deka nezinata majka, znači što suprugat od Bešir, mu dade neizi dve polni race so hurmi. I mu reče, oj kjerko moja, oj devojče moja, odi kaj tvojo tatko i tvojo čičko Abdullah i prenesim gi ovije hurmi, za da vidjet ova nivno znači nivni ručak. Znači, što jado ručak? Da jadat hurmi, ne burek, ne mesa, ne gotfenoci, ne čorbi, ne, samo hurmi. A raboteja toliko, znači naporna rabota. Ovije se ashabite na Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ovije se najizbranite luge što živele na ova zemlja. I ti je vidiš to je nivni odručak. Samo hurmi. Dva grsti, znači dve polni raca, za dvajca maži, što rabota taja naporna rabota, da jada nivni odručak, samo hurmi. Koga čerkata na Bešir ibn Sa'd odeše kon Handak, pomina pokraj našio poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Poslaniko sallallahu alaihi wasallam, koja go vide to malo devojče, mu reče, što imaš ti tuka, što noseš tuka? Taja reče, moja ta majka me isprati s ovije nekoliko hurmi, da mu gi odnesam na moju tatku i na moju čičko. Poslaniko sallallahu alaihi wasallam mu reče na to devojče, donesi gi ovde tije urmi, stavi gi na ova platno, znači pušti jedno platno i mu reče, ostavi gi na ova platno i taka mu naredi na jedan od njegovite ashabi da viknico golem glas, ovije luge na Handak, ajdete, dojdite na ručak. Dojdite na ručak. A ti je hurmi bija samo za dvajca luge, duri za dvajca ne bija dovoljni. A tuka, kako rakujemo prethodno, bija iljada što kopa na toj kanal. Ova devojče, što je kjerka od Bešir ibn Sa'd, veli, toliko se množeja tije hurmi, znači se gledaše so belo oko, kako se množeja tije urmi, duri od platno to nadvor izlaga. Znači, što više platno to toliko široko, duri od platno to nadvor se rastura tije hurmi. Od molitvata, što praveše poslanik od sallallahu alaihi wasallam, i site jadoa dovoljno od tije hurmi. Isto ova je od mu'adžizat, od čudata na poslaniku sallallahu alaihi wasallam, koji su dozvola od Allah subhanahu wa ta'ala se slučija. Isto taka, vo tek nakopanje to vo toj ogromen kanal, Handak, Salman radijallahu an kažuvat, deka koga kopal toj i vo toa odredeno mesto kada mu beše odredeno na Salman da kopat, dojdoa do jedan ogromen kamen, jedan golem rok, što ne može da go okarša, ne može da go pomardnat. Poslaniko sallallahu alaihi wasallam, koga vide toa, go zede toj, znači čekanot, tokmak od vonegovata raka, i go udri toj ogromen kamen i
фрлаше каменот под него, од оздола, од долната страна, фрлаше искри. Во 3 пати, секој удар од посланикот салаллаху алейхи ва салам, фрлаше искри тој камен. 3 пати. Селман ради Аллаху ан, што беше толку внимателен, толку пажлив, рече: ја Расул Аллах, што беа тие 3 искри во секој удир кога удираше? Посланикот салаллаху алейхи ва салам рече: дали ги видите тие? Селман ради Аллаху ан рече: да, јас ги видов. Тогаш посланикот салаллаху алейхи ва салам рече: во првиот удар, со првата искра, ми го отвори Аллах Джелешану мене Јемен. Значи, Исламов ќе стигне во Јемен, има да се отвори Јемен, да се направат муслимани. Со вториот удар, кога излезе искрата, ми го отвори Аллах Джелешану Шам и Магриб. Магриб значи Мароко, Тунезија, тој дел. Со третиот удар, ми го отвори мене Аллах субхана ва таала Фарис. Фарис значи Перзија, Иран, Ирак, тој дел. И ова исто е од муаџизат, што посланикот салаллаху алейхи ва салам пред време ги извести неговите асхаби дека овие земји имат да се отворат, да станат муслимански земји, и тоа се случи уште во тек на животот од неговите асхаби. Така што асхабите на пекамбарот салаллаху алейхи ва салам сите овие напомнати земји овде ги отворија. Кога дојдоа, односно кога завршија со копањето на овај огромен канал, тогаш више не помина долго време, освен више Кореиш со нивните сојузници пристигнаа во Медина. Значи, стигнаа веќе во Медина. Кога се приближија за да се соудрат со муслиманите, од северната страна од тука само можеа да влезат во градот, од северниот дел на Медина. Кога стигнаа тука, беа изненадени. Изненадени од тој огромен канал. И така рекоа: ова е измама. Измама што не ја познаваат арапите. И така е вистина. Арапите не познаваа вакви, значи, начиња на борби. Зошто? Како што учевме предходно, Салман ел Фариси ради Аллаху ан го даде тој предлог. Така го имаше таја идеја од Фарис, од Перзија. Така што беа многу изненадени Кореиш и нивните сојузници, што не можеа да преминат кон муслиманите и да ги нападнат, зашто беше 4,5 метра ширина. Каде ќе помини таја камила? Каде ќе помини тој конј? И кога се обидуваа неверниците да го преминат тој канал пешачки, беа од страна на муслиманите нападнати, или со стрела, или со копија. Така што не можеа по никој начин да го преминат тој канал. Значи немаше директна борба, туку тоа што се случуваше гаѓање со стрели или со копја. И не можеа по никој начин неверниците да успеат и да стигнат, значи, во страната каде што беа посланикот салаллаху алейхи ва салам и неговите асхаби ридвануллахи алейхим. Така што помина цели 20 ночеви, значи 20 ноќа, 20 дена. Муслиманите беа од едната страна, а мушриците и нивните сојузници од другата страна. И по никоја можност не можеа да го преминат
тој канал. Значи, овде, значи, оваа борба беше, значи, психолошка борба. Кој ќе издржи подолго? Кој ќе издржи подолго? Зашто немаш овде битка. И 20 вечери траеше ова. Не една вечер, не цели 20 вечери. Така што Аллах субхана ва та'ала им овозможи на муслиманите за оваа битка да биде победа за муслиманите без борба. А тоа се случи поради две причини. Првата причина беше еден човек, што неговото име е Нуаим ибн Мес'уд ел-Гатафани. Овај човек Нуаим беше мушрик, беше неверник. Дојде со неговото племе Гатафан да прави борба против посланикот салаллаху алейхи ва селам. Но во тек на овие 20 вечери му стана јасно на него дека исламот е вистина и дека тој пат на кој тие се најдуваат, неговото племе и нивните сојузници, е погрешен пат. Така тој човек дојде до посланикот салаллаху алейхи ва селам и се конвертира. Значи го прими исламот. И тогаш му рече на посланикот салаллаху алейхи ва селам: Ја Расулаллах, нареди ми што сакаш. Се јас сум во твоја покорност, во твоја послушност. Тогаш посланикот салаллаху алейхи ва селам му рече: ти си еден човек само меѓу нас, а во твоето племе, во тие сојузници, значи тие те знаат тебе. Така што оддалечи ги овие сојузници, овие луѓе, овие непријатели од нас. И така Нуаим ибн Мес'уд ел-Гатафани радијаллаху ан им направи сплетки меѓу едните со другите племиња. Се тие не бе едно племе. Куреш бе едно племе, Гатафан беа друго племе, Бену Сулем беа друго племе, Бену Надир беа друго племе, Бену Курейза друго и така натаму. Така што овај човек им направи сплетки на тие мушрици неверници, за така тие нивните срца се расцепија и стана кавга меѓу нив, и изгубија доверба едни со други, и така се расцепија меѓу себе. Што ова беше прва причина, што тие, значи мушриците, ослабеа меѓу себе. Зашто изгубија едните во другите доверба. Едните за другите мислеа лошо за себе. И ова беше првата причина, а втората причина, што беше исто одлучлива за победата на муслиманите и пораз за неверниците, а тоа беше Аллах субхана ва та'ала испрати жесток, оштар ветар. Еден ветар со голема, што беше ладен ветер. И толку им наштети тој на тие неверници мушрици, што нивните, значи, шатори испаднаа и нивните огништа изгаснаа и се стори, значи, каос. И ова исто од муаджизат, од чудата што се случија во оваа битка. Зошто, ако размислиме, од страната кај што беа муслиманите, со посланикот салаллаху алейхи ва селам, немаше никаков ветар. Беше се мирно. А од другата страна на каналот, каде што беа неверниците, мушриците со нивните сојузници, се случи сета таа штета. А да го имаме во преглед, дека
kanal beše samo 4,5 metra od prilika. Znači od едната страна кај што беа муслиманите имаше мир, спокојност, сигурност, а од другата страна каде што беа неверниците се стори тој немир, тој каос, таја несигурност. И ова Аллах субханаху ва таала го спомнуваат во неговата книга, што велит Аллах субханаху ва таала: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. Allah Ta'ala velit: o vernici, setete se na Allahovata blagodat kon vas, koga vojskite dojdoa do vas. Znači, koga vojskite bea blisku do vas, pa nije protiv njih vetar prativ me. A i vojski koji što vije ne gi vidovte. Allah gleda sve što pravite vije. Znači, ovaj ajet dokaz teka Allah subhanahu wa ta'ala im isprati na nevernicite, na mušricite, oštar, laden vetar, što beše pričina za nivnite šatori, za nivnite ogništa, da se izgasnat. I to da ih oslabit i moralno, znači psihički, ušte poveće da gi oslabit. Koga ti više bija među sebe rascepeni, koga jednite so drugite nema više doverba i ušte im se sluči ovaj vetar, znači ova beše finalna poraz za mušricite. Koga im se sluči ova na mušricite, poslaniko sallallahu alaihi wasallam sakaše da znaet što se slučuva vo redovite na mušricite. Što planirat, što zboruvat i take natamo. Taka što poslaniko sallallahu alaihi wasallam reče: koji čovek je toj što ke pojdet skrišno, tajno, kaj tije luge, znači kaj mušricite, za da vidi što prava tije i da se vrati nazad, da mi donesi mene aberot, da mi donesi, znači, vestite što se slučuva vonivnite radovi što planirat, toj čovek ke bidit moj, znači, ke bidit vo moje pridruženije na sudnio den. Ili vo drugo prenezuvanje, ke bidit so mene vo džennet. Znači, to što ke podit kaj mušricite i ke prislušuva tamo što zboruva tije i što planira tije i ke se vrati nazad, ke me izvestit ona što go kažuva tije, to je vo pridruženije so mene vo džennet. Znači, njegovata nagrada je džennet. Taka što nikoj ne dade odgovor. Nikoj ne dade od prisutnite odgovor. Togaž poslaniko sallallahu alaihi wasallam mu se obrati na Huzejfa ibn Ljeman radijallahu an. Mu reče: ja Huzejfa stani. Ja Huzejfa stani i odi kaj toj narod, kaj tije luge. I preslušuvaj gi dobro što kažuvat i što planirat i nemoj da praviš nikakva greška, ne napađaj nikogo, tuku vrati se nazad i izvesti me ona što go planirat. Togaž Huzejfa radijallahu an se upati tajno, skrišno, kaj mušricite, da gi preslušat što zboruvat i što planirat. Huzejfa radijallahu an velit: jaz go imav Abu Sufjana vo najbliska blizina i beše svrten so grbot kod mene. Znači, može vo sekoj moment da go ubijam. No se podsjetiv na zborovit od poslanika sallallahu alaihi wasallam da ne pravam nikakva greška, tuku da se vratam nazad kaj poslanika sallallahu alaihi wasallam bez da me zaprimeti nekoj. I taka, znači, se vozdrža Huzejfa radijallahu an i nego ubija Abu Sufjana radijallahu an. A imaše mnogo, znači, ogromna možnost.
no vidi ovdje kako je poslušnost na ashabiju od pejgambera sallallahu alejhi ve sellem sprema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Така što Abu Sufjan se upati kod njegovijod narod, se to je biše vodič na taja armija, na ta vojska, i reče deka nije ne uspevme ona što go sakavme, i plus Benu Nadir, evrejite što ne povika nas kako sojuznici, kako pomoćnici da im dodime, ne prevarijati je, go prekršija dogovorot, poradi tije spletke što im gi napravi Nuaim ibn Mas'ud al-Ghatafani radijallahu an, така što nije podobro da se vratime, ja se vraćam, така što idete posle mene. No pred da rečit ova Abu Sufjan, pred da gi zborit ovije zborovi, Abu Sufjan, što imaše iskustvo vo borbi, vo bitki, reče Abu Sufjan, sekoj eden od vas neka videt koji čovjek je do nego, da ne mi došel nekoj nas što ne prislušuvat. Huzejfa radijallahu an, on njegovata itrost i ostroumnost ne mu dozvoli na toj čovjek što beše do nego, da toj da go praša nego koji si ti. Tuku Huzejfa radijallahu an go preteče nego i mu reče koji si ti, ja fulan? To mu reče ja sam fulan ibn fulan, ja sam fulan sin od fulan. Така što ne mu dozvoli Huzejfa radijallahu an da toj nego da go prašat i gi slušna svite tije zborovi od Abu Sufjana radijallahu an i se vrati nazad kaj poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i mu gi prenesi tije informacije, tije važne informacije na poslanikot sallallahu alejhi ve sellem, što taka na kraj sve to podgotвувanje, cela taja ogromna armija od strana na mušricite, od mnogu brojni pleminja, što se sobra site da go uništat poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i njegovi ashabi, ništo ne im se ovozmoži, ni malce, ni apsolutno ništo, se vratija nazad so prazni race. I Allah subhanahu wa ta'ala gi začuva muslimanite od nivnata šteta, od nivnoto zlo. I gi začuva isto od bitka. Така što velite Allah subhanahu wa ta'ala o vrska sova, وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالِ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا. Allah subhanahu wa ta'ala velit, Allah nevernicite, polni so gnev, gi odbi, ni malku dobro ne uspeja, znači ni malku dobro ne uspeja to našo go saka, a vernicite Allah od borbata gi začuva, Allah navisna je moken i silen. Znači Allah subhanahu wa ta'ala gi začuva vernicite od borba, gi začuva od zloto na nevernicite, a od drugata strana nevernicite što dojdoa celo to patuvanje, site tije investiranja i angažiranja što gi pravija, ni malce ne dostigna dobro, ni malce nema uspeh vo toa, se vratija so prazni race. I ova bitka na ovaj način završi i taka so predlogom na Salman al-Farisi radijallahu an, Allah subhanahu wa ta'ala gi začuva vernicite od zloto na nevernicite i na muslimanite ne im se napravi nikakva šteta. Posle toa, koga se oslobodija muslimanite od ovije sojuznici, se upati poslaniko sallallahu alejhi ve sellem kon evrejsko to pleme vo Medina što beše ušte, Benu Qurejza, što go prekarši isto dogovorot, što i go ima so muslimanite, i što gi predadoa muslimanite vo ova bitka, i taka biznillahi ta'ala, ke učime idni od ders, bitkata so Beni Qurejza, i što se sluči so to evrejsko pleme, i taka natamo. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.